मुरली 7 ଜାନୁଆରୀ 1985। मुरलीर सारांश नुआ वर्षर विशेष संकल्प मास्टर विधाता हो। आज विधाता पिता निजर मास्टर विधाता पिलामानंक सहित मिशिबा पई आसिछंती एवं प्रत्येक पिलार चार्ट को देखुछंती। विधाता द्वारा मिलिथिबा अनेक प्रकारर संपत्ति मध्यरु केउथिरे विधाता पितांक समान मास्टर विधाता होई परिछंती। ज्ञानर विधाता हेलेनी जोग द्वारा प्राप्त शक्ति गुड़िकरे विधाता हेलेनी समय अनुसारे आवश्यकता अनुसारे प्रत्येक शक्तिर सर्वगुणर विधाता हेलेनी आत्मिक दृष्टि एवं आत्मिक स्नेहर विधाता हेलेनी समय अनुसारे प्रत्येक आत्मा को सहयोग देबारे निर्बल आत्मा को निजर श्रेष्ठ संग दोषरे विधाता हेलेनी संपर्क रे विधाता हेलेनी अप्राप्त आत्मा मानंको तृप्त आत्मा करिवार उमंग उत्साहर विधाता हेलेनी। एही चार्ट प्रत्येक मास्टर विधाता संतान मानंकर देखुथिले। विधाता अर्थात सबु समय रे प्रत्येक संकल्प द्वारा दान करुथिबा आत्मा। विधाता अर्थात खोला हृदय सागर भली दान करिबारे उदार चित। विधाता अर्थात एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य कौनसी आत्मा ठारू नेबार इच्छा नथिबो, सर्वदा देबार इच्छा थिबो। जदि केही आत्मिक स्नेह सहयोग देउ भी थांती तेबे गोटिए प्राप्ति बदलरे पद्मगुणा फेरस्त करुथिबे। जेपरी बाबा किछि नियंती नाही केवल दियंती। जदिओ कौनसी संतान निजर पुरुणा मूल्यहीन धन संपत्ति अर्पण मध्य करुछंती, किंतु ता बदलरे बाबा तांको एते मात्रारे देउछंती जहा कि बाबांकर नेबा देबारे परिणत होई जाउछि। एही भली मास्टर विधाता अर्थात प्रत्येक संकल्परे प्रत्येक पादरे दातार पाठ करुथिबा आत्मा। महान दाता अर्थात विधाता सर्वदा दाता होइथिबा कारणरू सर्वदा निस्वार्थ होइथिबे। निजर स्वार्थ ठारू सर्वदा दूररे रहुथिबे एवं बाबांक भली समस्तंकर प्रिय होइथिबे। विधाता आत्मांक प्रति स्वतः ही समस्तंकर रिगार्ड बा सम्मान देवार रेकर्ड थिबो। विधाता स्वतः ही समस्तंक दृष्टि रे दाता अर्थात महान होइथिबे। एही भली विधाता केते परिमाण रे हेलेनी। विधाता अर्थात राजवंशी, विधाता अर्थात पालनहार, बाबांको समान सर्वदा स्नेह एवं सहयोगर पालन देउथिबा आत्मा। विधाता अर्थात सदा संपन्न। तेबे निजे निजे को चेक कर जे नेबा वाला अट ना समस्त को देबा वाला मास्टर विधाता अट। एबे समय अनुसारे तुमको मास्टर विधातार पाठ करिबा पई हेबो। काहेकि ना समय पाखे आसिलानी अर्थात बाबांक समान हेबाकु पड़िबो। एबे पर्यंत जदि निज पई ग्रहण करिबार भावना रखिथिबो तेबे विधाता किपरि हेबो। एबे तो देबा ही नेबा अटे। जेते देबो सेते आपे आपे बढ़िबो। कौनसी प्रकारर विनाशी इच्छार ग्रहिता हो नाही। एबे पर्यंत जदि निजर विनाशी आशा को पूर्ण करिवार थिबो
ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିପରି କରିବ? ଟିକିଏ ନାମ ହେବା ଦରକାର, ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଦରକାର, ସ୍ନେହ ଦରକାର, ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅର୍ଥେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଥିବ, ତେବେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ଅବିଦ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କେବେ କରିବ? ଏହି ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରାଜକୀୟ ଭିକାରୀପଣିଆର ଅଂଶ ଅଟେ। ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଦରକାର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମିଳିଗଲା, ହୋଇଗଲି ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ବେହେଦର ବିଧାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ହଦର ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛିତ ପ୍ରାପ୍ତି ଛାୟା ଭଳି ପଛେ ପଛେ ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ କି ଗୀତ ଗାଉଛ ଯେ ଯାହା କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ମିଳିଗଲା, ତେବେ ଏହି ହଦର ନାମ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ବାକି କିପରି ରହିଯିବ? ନଚେତ୍ ଗୀତକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଯେବେ କି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିଧାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାସୀ ହୋଇଯାଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ମାୟାଜିତ୍ ହୋଇଯାଉଛ। ତାହା ତୁଳନାରେ ଏହି ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଅଟେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଦୀପ। ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ, ତେଣୁ ଏହି ଦୀପକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆବଶ୍ୟକ ବା ଇଚ୍ଛାକୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ଯାହା ତୁମକୁ ଦରକାର ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଇ ଚାଲ। ମାନ ଦିଅ, ନିଅ ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ନିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ନାମର ଦାନ ଦିଅ। ତେବେ ତୁମର ନାମ ଆପେ ଆପେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଦେବା ହିଁ ପାଇବାର ଆଧାର। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଆସିଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିବ, ତେବେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଦାନ କରିବା ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦେବାବାଲା ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ହେଲା ଦେବାବାଲା ଦେବତା, ଶାନ୍ତି ଦେବତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନେବାବାଲା କହି ମହିମା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏହି ଚାର୍ଟକୁ ବାବା ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେବତା ହେବାବାଲା କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନେବାବାଲା କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି? ଲୌକିକ ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଅଲୌକିକ ଜୀବନର ବେହେଦର ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଅଟେ ନା, ଏହା ତ ହେବା ଦରକାର ନା। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ହଦର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଜିନିଷ ଏହା ନୁହେଁ। କାହାକୁ କହିବ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ଦିଆ କରାଅ, ତାହା ନୁହେଁ। ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିବାର ରାସ୍ତା ହିଁ ଭୁଲ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା ହୁଅ। ତେବେ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ବିଧାତାର ସମାନରେ ରୁହ। ମୋର ମୋର କର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ତୋର ତୋର। ତୁମେ ଯଦି ତୋର କରିଦେବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତୋର ତୋର, ମୋର ମୋର କହିବା ଦ୍ୱାରା
ଯାହା ମିଳିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନାହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ସମାନ। ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଛି ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୋର ତୋର କହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଏଠାରେ କୌଣସି ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ କରୁଛ ତେବେ ସେହି ଶବ୍ଦ ହିଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଏହି ବେହେଦର ଗମ୍ବୁଜ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ମନେ ମୋର ବୋଲି କହୁଛ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ହିଁ ମୋର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛ। ତୁମେ ବି କହିବ ମୋର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ମୋର। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହରେ ତୋର ବୋଲି କହିବା ସେତିକି ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ତୋର ବୋଲି କହିବେ। ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୋରର ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛା ବେହେଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ନେବାବାଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ବିଶେଷ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ସର୍ବଦା ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା ହୋଇ ରହିବି। ବୁଝିଲ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜୋନ୍ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜୋନ୍ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହାନ ହେବାର ଅଛି ନା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ନିଜେ ମହାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାତା ହେବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମାମାନେ। ଅନ୍ୟମାନେ ହେଲେ ୟୁପିର ନିବାସୀ। ୟୁପିରେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ତ ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ୟୁପି ନିବାସୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପବିତ୍ରତାର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ମହାନ ହେଲେ ନା। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡବଲ ବିଦେଶୀ ମାନେ ତ ଡବଲ ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୋଗର ନିଶା, ଅନ୍ୟଟି ସେବାର ନିଶା। ଅଧିକାଂଶ ସନ୍ତାନ ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ନିଶାରେ ସର୍ବଦା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଡବଲ ନିଶା ହିଁ ଅନେକ ନିଶାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାର ଦୌଡ଼ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ସେବାର ଗୀତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ ତିନୋଟି ହୋଇଗଲେ ନା। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ତ ଏହି ମଧୁବନ ଅଟେ ନା। ଏହି ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ତିନୋଟି ଯାକ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ସଦା ମାଷ୍ଟର ବିଧାତା, ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାର ଭାବନାରେ ରହୁଥିବା, ଦେବତା ହେଉଥିବା, ସର୍ବଦା ତୋର ତୋରର ଗୀତ ଗାଉଥିବା, ସର୍ବଦା ଅପ୍ରାପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରୁଥିବା, ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଧାତା ବରଦାତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ୍ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ସେବାଧାରୀମାନେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ଭରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି।
प्रकृत आत्मिक सेवा सर्वदा उन्नति एवं अन्यमानंकर उन्नतिर निमित्त करिथाए। अन्यमानंकर सेवा करिबा पूर्वरु प्रथमे निजर सेवा करिबाकू पड़िथाए। अन्य को सुनाइबा अर्थ प्रथमे निजे शुणुछ, प्रथमे निज कान भीतर को जीवना, तेबे सुनाइबा हेला नहीं, शुणिबा हेला। तेणु सेवा द्वारा डबल फायदा होइथाए। निजकू मध्य अन्यमानंकू मध्य लाभ मिलिथाए। सेवारे व्यस्त रहिबा अर्थ सहजरे मायाजित हेबा। व्यस्त रहुनाह तेणु माया आसुछि। सेवाधारी अर्थात व्यस्त रहुथिबा आत्मा। सेवाधारी को केबे फांका मिली न थाए। जेबे कि फांका न थांती तेणु माया किपरि आसिबो। सेवाधारी अर्थात सहजरे विजयी हेबा। सेवाधारी माने सहजरे मालारे आसी परिबे, काहेकि ना सहजरे विजयी होई जाती। तेणु विजयी माने ही विजय मालारे आसिबे। सेवाधारीर अर्थ हेला ताजा फल खाउथिबा आत्मा। ताजा फल खाउथिबा आत्मा बहुत स्वास्थ्यवान होइथांती। डाक्तर माने मध्य कहिथांती ताजा फल ताजा पनीपरिबा खाओ। तेणु सेवा करिबा अर्थ विटामिन प्राप्त करिबा। एही भली सेवाधारी अटना। तेबे सेवार केते महत्व रहिछि। एबे एही सबु कथा को चेक कर। एही भली सेवार अनुभूति हेउछि। जेते भी जे समस्या भितरे थाउ किंतु सेवा खुशी रे न जाई थाए। जेते भी जे बेमारी होई थाउ किंतु सेवा सुस्थ करि दिए। एमिति नुहे जे सेवा करी करी केही रोगी होई गला, नुहे, बरं सेवा रोगी को सुस्थ करि थाए। एही भली अनुभव हेबा दरकार। एही भली विशेष सेवाधारी विशेष आत्मा अट। बापदादा सेवाधारी मानंकु सर्वदा श्रेष्ठ संबंधरे देखि थांती। कारण सेवा करिबा पई त्यागी तपस्वी होइछंती ना। त्याग एवं तपस्या को देखि बापदादा सदा खुशी हेउछंती। सबु सेवाधारी माने अर्थात सर्वदा सेवारे निमित्त होइथिबा आत्मा माने सर्वदा निजको निमित्त माने करी आगको बढ़ी चल। मो सेवाधारी अटे, एही भली मु पणिया तो आसु नाही ना। बापा कराउछंती, मु निमित्त होई करुछि। कराइबा वाला कराई चलिछंती, चलाइबा वाला चलाउछंती। एही श्रेष्ठ भावना द्वारा सर्वदा सबुथिरु न्यारा एवं प्यारा रही पारिबो। जदि भाविल मु करुछि तेबे सेथिरु न्यारा एवं प्यारा होई पारिबो नाही। तेबे सर्वदा न्यारा एवं सर्वदा प्यारा हेबार सहज उपाय हेला कराइबा वाला बाबा कराउछंती। एही स्मृति रे रहिबा द्वारा सफलता मध्य अधिक मिलिबो एवं सेवा मध्य सहज होइजिबो। मेहनत करिबा पई पड़िबो नाही। केबे हेले मु पणियार जालरे छंदी हेबार नाही। सबु कथारे बाबा बाबा कहिबा द्वारा सफलता मिलिजिबो। एही भली सेवाधारी सदा सर्वदा निजे आगको मध्य बढ़ी थांती एवं अन्यमानंकु मध्य आगको बढ़ाई थांती। नचेत केबे उड़ीबार स्थिति, केबे चढ़ीबार स्थिति, केबे चालिबार स्थिति रे आसी जाती। निजर स्थिति बदलुथिबा कारणरू अन्यमानंकु मध्य शक्तिशाली करि पारि न थांती। तेबे सबुबेले बाबा बाबा कहिबार भी नहीं, किंतु कार्य करी देखाइबार अछि। एही भली सेवाधारी माने सदा सर्वदा बापदादांकर निकटवर्ती रही थांती।
ଏବଂ ସର୍ବଦା ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିବାର ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର ଉଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଡେଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାହସ, ଅନ୍ୟଟି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଠାରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ନଥାଏ ସେଠାରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ଥିତି ବ୍ୟତୀତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟର ପରିଚୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ତୀବ୍ର ଗତିର ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ମୁରଲୀରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର। ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଲା ହୃଦୟ, ସାଗର ଭଳି ଦାନ କରିବାରେ ଉଦାର ଚିତ୍। ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାଠାରୁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ସର୍ବଦା ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର। ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବଂଶୀ। ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଳନହାର। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ପାଳନା ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମା। ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ସମ୍ପନ୍ନ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର। ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଅର୍ଥ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହେବା। ସେବାଧାରୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ ବିଜୟୀ ହେବା। ସେବାଧାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ତାଜା ଫଳ ଖାଉଥିବା ଆତ୍ମା। ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ଭିଟାମିନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସ୍ନେହ ସ୍ୱର, ବାବା ତୁମ ମଧୁବନ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର। ମନେ ପଡ଼େ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସ୍ନେହ ସ୍ୱର, ବାବା ତୁମ ମଧୁବନ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର।
कुसुम फुटे झरे आनंदर झर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर मने पड़े सब बेले तुम स्नेह स्वर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर भूमि पुण्य धाम महापुण्य देउल मुक्ति मिले एही द्वारे भक्तिर एही फल शांतिर सरमार शांतिर सरमार अद्भुत मनोहर मने पड़े सब स्नेह स्वर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर सबु किछि भूली हेले नाचु अछि मन मोर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर मने पड़े सब बेले तुम स्नेह स्वर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर मने पड़े सब स्नेह स्वर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर बाबा तुम मधुबन सबुठु सुंदर।